Hello aspirant, welcome to the daily editorial analysis of the Assam Tribune newspaper. Before starting the analysis, I request you to subscribe the channel for getting the notifications and share to those who might be helpful from this analysis. A telegram link is given in the comment section. You may join to get the important PDFs. Let's start today's articles. The first article is about sustainable urban development. Okay, so এই paragraphটোত আপোনালোকৰ smart city বিষয়ে আলোচনা কৰা হ'ব. Okay, so smart city is about urbanization. Okay, so urbanization মানে আমি সকলোৱে জানো মানে যেটো আমাৰ city life হেতু grow হোৱা হয়নে সাধাৰণভাৱে যদি ক'ব যাও urbanization অৰ্থ যে আমাৰ যেটো city life to যেতিয়া grow হৈ থাকিব হেতুৱে আমাৰ সাধাৰণ অৰ্থত urbanization. Okay, but it is wrong. Okay, যদি আমি ভালকে বস্তুটো চাব যাও তেতিয়া হলে তাতে মানে বুজিব লগা কথা আমাৰ বহুত আছে. Because urban development to hole নহব. The development should be sustainable manner. আৰু সেই sustainable নোহোৱাৰ কাৰণে আমাৰ এতিয়া urban life to মানে আপোনাৰ কি হৈ গৈছে degradation হৈ গৈছে. So আপোনালোকে Delhi চাব পাৰে আৰু আমাৰ আসামত গুৱাহাটী চাব পাৰে. So কেনেকুৱা এটা পৰিবেশ আপোনাৰ standard of living to মানে sustainable হৈ থকা নাই. মানে আমাৰ natural resource বিলাকৰ degradation হৈছে. Okay, তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা কিছুমান আমি এতিয়া এইটোত পঢ়িব পাম. Okay, so smart city is a developed urban area that facilitates sustainable development and ensures a high quality of life in multiple key areas. Okay, amito smart city word to শুনিছো আৰু সেই smart city মানে আপোনাৰ mainly কোন কেইটা key area আপোনাৰ মানে বেছিকে আপোনাৰ importance দিয়া হৈছে economy, mobility, environment, people, living standard and governance. এইকেইটা হল main dimensions. Okay, আৰু সেই কাৰণে আমাৰ যিখন government 70,000 crore of rupees আপোনাৰ invest কৰিছে for developing those smart cities. আৰু কেইখন smart cities মানে আপোনাৰ aim কৰি লৈছিলে 100 খন এনেকুৱা smart city বনাব বুলি. ঠিক আছে. Okay, they have invested, but যিটো মানে aim কৰিছিলে সেই aim to fulfill হোৱা নাই. Why? Because all these dimensions are not fulfilled. ঠিক আছে, infrastructure আপোনাৰ বা আপোনাৰ lavishing life এটা মানে sufficient নহয় urbanizationৰ কাৰণে. তাতে বহুত কথা সোমাই আছে. So town planner MG Devash Sahayam, so তেখেতে কি বনাইছিলে আপোনাৰ চণ্ডীগড়খন ডেভেলপ কৰিছিলে. 25 years লাগিছে তেওঁক চণ্ডীগড়খন মানে আপোনাৰ তা মানে city life এটা গড় দিওতে তেওঁৰ 25 years লাগিছে. Okay, so he worked in several important areas like urban planning, energy sector, utility management, accountability, governance, etc. তো তেখেতে তেওঁ urbanization কিমান various dimensionৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব লগা হৈছে. এনাৰ্জিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি governance লৈকে তেখেতে গোটেইখিনি সামৰি লৈ পেলাই এটা আপোনাৰ integrated manner এটা planning বনাব লগিয়া হৈছিলে. So before Chandigarh was developed as an ideally planned city, there were many slums. আৰু তেখেতে সেই planning to কৰাৰ আগতে বা সেই plan to fulfill হোৱাৰ আগতে আপোনাৰ চণ্ডীগড়ত বহুত slum area আছিলে. Okay, যাক labor colonies বুলি কোৱা হৈছিলে. আৰু যেতিয়া তেখেতে সেই plan to implement কৰিলে তেতিয়া এইটো কৰা নাই যে সেই slum area থকা মানুহখিনিক তেওঁ দলিয়াই দিছে. ইটো কৰা নাই তেওঁ মানে এনেকুৱাকে এটা প্ল্যান বনাইছে যত নেকি সেই স্লাম এৰিয়াৰ মানুহখিনিকো মানে তেওঁলোকৰ খাদ্য অনুযায়ী যিহত মানে যি কামত ইনভলভ কৰিব পৰা যায় তেনেকৈ তেখেতসকলকো এটা লাইভলিহুড দিছে. ওকে, হেইটোহে আসলতে আৰবানাইজেশ্যন.
সেই এৰিয়াত থকা মানুহখিনিয়ে যাতে কি হৈ নাথাকে যে কিছুমান বহুত ধনী মানুহ আছে কিছুমানে বা খাবই পোৱা নাই এনেকুৱা হলে আমাৰ কি হৈ যায় বস্তুটো ইমবেলেন্সড হৈ যায় ওকে গতিকে আৰবানাইজেশ্যন ইন থ্ৰু মিন্স হ'ব লাগিলে কি হ'ব লাগিব এটা ইন্টিগ্ৰেটেড এপ্ৰোচ হ'ব লাগিব okay so urbanization is not just about brick and mortar it has to be inclusive and address the lowest strata of society so আপোনাৰ চহৰখনত যিখিনি lowest strata টো আপোনাৰ বসবাস কৰি আছে তেওঁ সকলকো আমি আমাৰ প্ল্যানিং টোৰ ভিতৰত মানে শামিল কৰিব লাগিব The 74th Amendment of the Constitution gives complete autonomy to urban bodies. সকলোৱে জানে 74th Amendment হয়নে যেটো আমাৰ লোকেল গভৰ্নমেন্ট হয় আৰবান লোকেল বডিজৰ কাৰণে তাৰে কাৰণে আমাৰ এটা কি কৰিছে এমেন্ডমেন্টে কৰিছে so that urban local governmentক গোটেইখিনি ৰেসপন্সিবিলিটি দিয়া হৈ যাওক যাতে তেওঁলোকে মানে নিজৰ মতে স্বাধীনভাৱে ডিসিশন লও but unluckily in India municipalities exist only in name they have absolutely no authority okay তেওঁলোকৰ role to insignificant হৈ আছে state government সামৰি ল'ব লগা হৈছে মানে সেই কাম বিলাক okay so সেই কাৰণে কি হোৱা নাই বস্তু বিলাক আপোনাৰ মানে locally যিবিলাক আপোনাৰ কি হয় ইস্যু হয় সেইবিলাক মানে properly মানে solve হোৱা নাই because the function is not implemented okay যে তেখেতসকলৰ অকল নামতহে এক্সিষ্ট কৰি আছে ইনষ্টিটিউচনটো cities and towns must grow organically with livelihood facilities provided by the local government okay যে আসলতে কি হ'ব লাগে যে লোকেল গভৰ্নমেন্ট খনে লিডিং কৰিব লাগে আৰু সাপোৰ্ট কৰিব লাগে সেন্ট্ৰাল এণ্ড ষ্টেট গভৰ্নমেন্টে কিন্তু এতিয়া লিডো কৰিব লগিয়া হৈছে আমাৰ ষ্টেট গভৰ্নমেন্টে বা সেন্ট্ৰাল গভৰ্নমেন্টে okay cities must have an independent governance system যেটো নেকি হোৱা নাই okay আৰু এটা ডাঙৰ কথা কি হৈছে যে ইকোলজিক্যালি আৰু এনভায়ৰনমেন্টালি সাস্টেইনেবল হোৱা নাই ঠিক আছে মানে আপোনাৰ ডেভেলপমেন্ট কৰিছে হয়নে ব্ৰিজ বনাইছে বা ডাঙৰ ডাঙৰ বিল্ডিংছ বনাইছে হয়নে কিন্তু আপোনাৰ সেই ব্ৰিজখন বনাওতে বা আপোনাৰ বিল্ডিংছ বিলাক বনাওতে আপোনাৰ যেটো এনভায়ৰনমেন্টাল পার্সপেক্টিভ হেইটো গুৰুত্ব দিয়া নাই সেই কাৰণে আমাৰ গুৱাহাটীখনত কি হৈছে এতিয়া ডাস্ট পলিউশন হৈছে দিল্লীত যেটো আমাৰ কি এটো এয়াৰ কোৱালিটি ইনডেক্স হেটো আপোনাৰ সেভিয়াৰ প্লাস আপোনাৰ ক্যাটাগৰি পাই গৈছে গতিকে আনসাস্টেইনেবল ম্যানাৰত আৰবানাইজেশ্যন হৈ আমাৰ কি হৈছে লাইফটো মানে স্মার্ট কৰাতকে এটা মানে উল্টাহে এটা আমি দেখিব পাইছো okay so urbanization is being transformed into real estate okay so এতিয়া কি হৈ আছে ৰিয়েল এস্টেট লৈকে আৰবানাইজেশ্যন টো মানে ৰিয়েল এস্টেটক লৈ পেলাই আৰবানাইজেশ্যন টো হেৰি হৈ আছে মানে বস্তুটো যেনেকুৱা এটা প্লট মানে লৈ ললে বিল্ডাৰ্সে ডাঙৰ ডাঙৰ বিল্ডিং বনাই দিলে মানে হেইটোৱে হৈ আছে ন মানে কংক্ৰিটৰ মহানগৰী এখন হৈ আছে কিন্তু তাতে ইকোলজিক্যালি এনভায়ৰনমেন্টালি যে এটা কিবা কথা থাকে সেই বস্তুটোক যেন মাইন্ড কৰিবৰ কাৰণে মানুহবিলাকৰ সময় নাই কেৱল ৰান আফটাৰ মানি run after urbanization hetu hoyese so first of all the government should come out with an urban philosophy urban politics এইবিলাক বস্তু স্টাডি কৰাৰ পিছত হে এইবিলাক আপোনাৰ প্ল্যানিং লব লাগে okay এইখিনি কথা মেইনলি আপোনাৰ এমজি দেৱয় শাহায়ম যিজনে মানে চণ্ডীগড়খন ডেভেলপ কৰিছে তেখেতৰ মতে মানে এই কথাখিনি আৰ্টিকলত এক্সপ্ৰেছ কৰি আছে okay and আপোনালোকে লিখিব পাৰিব যদি আৰবানাইজেশ্যনৰ মানে আপোনাৰ ডিমেৰিটস আহে okay so বা আৰবানাইজেশ্যন টো কিয় গ্ৰো হোৱা নাই বা যেটো মানে ৰিয়েল মেইন হেতু কিয় হোৱা নাই এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন আহিলে okay so even after 31 years the 1993 তে আমাৰ 74th amendment act খন আহিছিলে আৰু সেইখন পাস হোৱা
31 years pass হৈ গল, but we have not developed urban politics. আমাৰ কি হৈছে corruption হৈ আছে systemটোত. Okay, so our constitution doesn't provide decentralized democracy as envisioned by Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi সদায় বিচাৰিছিলে যে এটা decentralized system লাগে. Centralized হলে কি হয় মানে totally মানে বস্তুটো dependent হৈ থাকে. তেখেতে সদায় বিচাৰিছিল যে decentralized হৈ থাকক আৰু মহাত্মা গান্ধীয়ে কোৱা কথাখিনি মানে মানি চলা হোৱা নাই সেইকাৰণে centralization হৈ আছে. Though we have panchayats, the constitution primarily focuses on the parliament and the legislature. So panchayatoto jodi sabo jay apunar কিছুমান যিখিনি মেইন আৰু ফান্ডিং হওক বা ইলেকশন হেল্ড হওক এইবিলাক আপোনাৰ ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰা অৰ্গানাইজ কৰা হয় মানে যদিও আপোনাৰ ডিসেন্ট্ৰেলাইজড নামত কৈছে বা গ্ৰাসৰুট ডেমোক্ৰেসি কৈছে বাট দ্যাট ইজ কল্ড centralized democracy. By 2050, about 50% of India's population will live in urban areas. This is a very important data. যে 2050 সময়ত 50% মানুহে আৰবান এৰিয়াত বসবাস কৰি থাকিব গতিকে এতিয়া এটা হাই টাইম হৈছে যে এটা ইনক্লুসিভ মেনাৰত আৰবানাইজেশনক মানে কনসিডাৰ কৰা হোক ঠিক আছে আৰু নহলে কেনেকুৱা অৱস্থা হ'ব যেনেকুৱা আমাৰ চেন্নাইত হৈছে বা গুৱাহাটীতে হৈছে যেনেকুৱা lack of drinking water fresh drinking water okay acute water scarcity because of zero planning নোহোৱাকে urbanization কৰি আছে সেইকাৰণে আমাৰ water scarcity হৈছে গুৱাহাটীৰ দৰে চহৰখনত 70% এৰিয়াত পানী নাই সদায় পানী কিনিব লাগে okay বা আপোনাৰ বাৰিষাৰ দিনত মানে ফ্ল্যাশ ফ্লাড হয় এইবিলাক কিহৰ কাৰণে হৈছে lack of planning zero planning okay so আমাৰ ইয়াতে নৰ্মস বিলাক ফলো নকৰে একচুয়ালি সেই কাৰণে একদম মানে অকল মানে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰৰ ওপৰতে গুৰুত্ব দি আছে সেই কাৰণে ট্ৰু মিন্সত আৰবানাইজেশন টো আপোনাৰ হেয়া হোৱা নাই মানে okay ইয়াতে হেয়া চণ্ডীগড়ৰ যিজন ডেভেলপাৰ তেখেতে এখন সিটি কি কৰিছে প্ৰেইজ কৰিছে যে ৰিয়েল মিন্সত সাস্টেইনেবল আৰবান ডেভেলপমেন্ট আপুনি এক্সাম্পল দিব পাৰে Hamburg in Germany. So you can write it as an way forward. So in India, in every city, the divide between the rich and the poorer has been widening. মানে আমাৰ কনসেপ্টত থাকিয়ে যায় ওকে গুৱাহাটীত থাকে ন ওকে তেওটো কোমান কি ৰিচ হ'ব সেই কাৰণে তাতে থাকিব পাৰিছে হেটো নহয় একচুয়ালি সেই বস্তুটো নহয় কাৰণ হেটো নোহোৱা কৰিব লাগিব কাৰণ এখন চহৰত মানে কি হয় সব আৰবানত থাকিলে যে মানুহ এজন বহুত ধনী হৈ যাব সেই কনসেপ্টটো আমাৰ ইন্ডিয়াত মানে খুমাই গৈছে মানুহৰ মনত ওকে সেই বস্তুটো মানে ভুল কাৰণ ইয়াতে কেনেকুৱা হৈছে আপোনাৰ কোনোবাই যদি একদম বহুত ডাঙৰ এটা বিল্ডিংত ধুনিয়া এটা লেভিশ লাইফ পাই আছে তেওঁৰ ওচৰতে এটা স্লাম এৰিয়া থাকিব পাৰে যত নেকি আপোনাৰ মানে এই বিল্ডিংটোৰ মানুহে পেলোৱা খানাখিনি ডাস্টবিনৰ পৰা তেওঁলোকে উঠাই লৈ পেলাই খাই আছে সো সেই সিনাৰিওটো হৈ আছে গতিকে তাতে কি হল ডেমোক্ৰেসি ট্ৰু মিন্সত হল জানো ডেমোক্ৰেসি ইজ নট ফুলফিলড ওকে যত ইকুৱেলিটি থাকিব লাগিছিল তাত হোৱা নাই সো এই কনসেপ্টটো আতৰাব হল যে স্মাৰ্ট সিটি হবৰ কাৰণে only money is not or infrastructure is not sufficient okay so tate gotei khini reach hobo lagibo mane in the perspective of environment ecological hoine aru jate integrated hoy sobe jate equally agbaribo pare okay hetue come to the next article from dishonesty to development so yeah etu eta mane apunar ethics perspective or para important article hobo okay so amar country konat resources or obhab nai বহুত রিসোর্স আছে ওকে বা আমার গভর্নমেন্টে হেল্পও কৰিছে
বাট কিছুমান ডিসঅনেষ্ট মানে পিপলৰ কাৰণে আপোনাৰ বা কৰাপ্টেড মাইণ্ডৰ অফিচিয়েলছৰ কাৰণে আমাৰ সেই যিটো প্লেনিং গভৰ্ণমেণ্টে যিটো প্লেনিং কৰে বা ৰিসোৰ্স ইউটিলাইজেশনৰ কাৰণে কিছুমান পলিচি বনায় সেই পলিচিবিলাক মাজত ৰখি যায় বা মানে মানে যিটো একদম আপোনাৰ হেইট হ'ব লাগিছিলে ট্ৰু ৱেট হ'ব লাগিছিলে সেইটো হোৱা নাই ধৰক ৰাস্তা এটা বান্ধিবৰ কাৰণে গভৰ্ণমেণ্টে আপোনাৰ ফান্ড দিছে ওকে সো সেই মিডল যিখিনি আপোনাৰ কৰাপ্ট সবকে কোৱা নাই যিখিনি কৰাপ্টেড সেই কৰাপ্টেড কিনে কি কৰে কম দামী বস্তু কিনি লৈ আহিব যাক কৰিব দিয়া হয় যাক ৰেসপন্সিবিলিটি দিয়া হয় কাৰণ গভৰ্ণমেণ্টে পলিচিটো ওলালে বুলি যে তেখেতসকলে কৰিব পাৰিব বিকজ দে আৰ সো বিজি ওকে সেই কাৰণে তেখেতসকলে কিছুমান মানুহক মানে হেৰি কৰে মানে অফিচিয়েলছ আনে হয়নে সো সেই মানুহখিনিয়ে যদি কৰাপচন কৰি মানে ফাণ্ডতকে কম পইচাৰ বস্তু ইউজ কৰে তেতিয়া ৰাস্তাটো কি হ'ব সোনকালে ভাঙি যাব সোনকালে বেয়া হ'ব সেইটোৱে কি হ'ল ডিসঅনেষ্টি হ'ল না নাই সেই ডিসঅনেষ্টিটোৱে ডেভেলপমেন্টত আমাক কি কৰিলে এটা হেম্পাৰ হ'ল ডেভেলপমেন্টটো হোৱাত আমাক বাধা দিলে ওকে আমাৰ কৰাপচন বুলি এটা টপিক আছে এথিক্সত সেইটোত মানে এটা আপুনি ৰিলেট কৰিব পাৰে এই আৰ্টিকলটো ওকে সো সেই ডিসঅনেষ্ট পিপল বিলাক যদি পাৱাৰফুল পজিশনত থাকে আৰু তেওঁলোকে হেনেকুৱা কৰাপচন কাম কৰে যেনেকুৱা লাইক ব্ৰাইবেৰী ডেলিবাৰেট মিসইউজ অফ ফান্ড তেতিয়া হলে আমাৰ গভৰ্ণমেণ্টৰ পলিচি বিলাকত বহুতখিনি ব্যাড ইফেক্ট পৰে ওকে ইয়াতে কিছুমান এক্সাম্পলছ দিছে in our country individuals usually lack the awareness to protest against social evils appropriately আৰু চাব অকল অফিচিয়েলছৰ কথা ক'ব নাযাব আমি যিখিনি পাব্লিক খিনি aware হ'ব লাগে কিছুমান ক্ষেত্ৰত হয়নে যেনেকুৱা ধৰক ফুড এডাল্টাৰেশ্যন দেখিছে ব্লেক মাৰ্কেটিং হোৱা দেখিছে ওকে হেনেকুৱা বস্তুবিলাকত আমি পাব্লিকেও কি কৰিব লাগে প্ৰটেষ্ট কৰিব লাগে হয়নে আৰু গভৰ্ণমেণ্টৰো হেয়া আছে ৰেসপন্সিবিলিটি আছে সো ভিজিলেন্স ফ্ৰম দ্য গভৰ্ণমেণ্ট along with public's active participation এইটো পাৰ্টিচিপেটৰী গভৰ্ণেন্সত হে এইটো কন্ট্ৰোল কৰিব সক্ষম হ'ব ওকে যে ওয়ান সাইডেড হলে কেতিয়াও এটা মানে এখন কান্ট্ৰি থ্ৰু মিন্সত ডেভেলপ হ'ব নোৱাৰে ওকে আৰু চাব আপোনাৰ কি প্ৰবলেম আছে efforts of officials are not also very strong and encouraging যেনেকুৱা ধৰক আমাৰ বহুত পলিচি ওলাইছে যেনেকুৱা put an end to illegal practices like smoking and drinking alcohol in the public places but এটো হোৱা নাই নেকি এতিয়াও হৈ আছে বহুত দেখা পাও বাস ষ্টেণ্ডত কিছুমানে থিয় হৈ openly smoke কৰে হয়নে বা কিছুমানে drunk and drive কৰে সো কৰিছে কোনবা জাগাত কৰিছে ট্ৰাফিক পুলিচ আছে বা কিবা বাট টোটালি পাৰা নাই বস্তুটো সেইটোৱে যে সেই বস্তুটো লাগিব যে ইফৰ্টটো মানে প্ৰত্যেকজন অফিচিয়েলছৰ লাগিব the use of polythene was banned once but it is now being used okay so polythene to ban কৰিছিলে 1st জুলাইত কোনটো ইয়াৰত আছিল 2023 আছিল হবলা so 1st জুলাইত ban কৰিছে আকৌ এতিয়া চোন পলিথিনে দিয়ে দোকানী বিলাকে ক'তনো ইমপ্লিমেন্ট হৈছে এইটোৱে যে ইফৰ্টছ লাগিব অফিচিয়েলছ বিলাকৰ ৰেগুলাৰ সাৰ্ভে কৰিব লাগিব তেতিয়াহে হে আপোনাৰ কি হ'ব বস্তুবিলাক ইমপ্লিমেন্ট হ'ব okay so people of our country are not conscious enough to organize themselves and participate in consumer movements as they lack awareness in many respects suppose এখন হোটেলত গ'ল আপুনি হোটেলত গৈ পেলাই আপুনি দেখিলে কি আপোনাক সাৰ্ভ কৰা ফুডটো একেবাৰে বেয়া কোৱালিটিৰ 10 জনৰ মাজত এজনেহে ক'ব বা তুলি ধৰিব কথাটো বাকি 9 জনে মনে মনে থাকিব বুজি পাইছে সেইটোৱে কি হ'ল কনজিউমাৰ এৱেৰনেস সেই এৱেৰনেসটো যেতিয়ালৈকে ফুললি নহয় তেতিয়ালৈকে কৰাপচন চলি থাকিব বুজি পাইছে so the protection of the environment has become a major concern nowadays okay এইখিনি আপোনাৰ অকমান corruption related বা consumer awareness ৰ বিষয় আছিলে এতিয়া আপোনাৰ environmental perspective ত আহিছে যে much emphasis needs to be given to public awareness okay environmental ক্ষেত্ৰতো আমাক public awareness লাগিব যেনেকৈ আমাৰ drainage system টো আমাৰ city একেবাৰে properly maintained নহয় হয়নে water logging problem হয় so মানে কি হয় ইয়াতেও কি লাগিব ধৰক গভৰ্ণমেণ্টে সাফা কৰাইছে মানে আপোনাৰ ধৰক মান্থলি সাফা কৰাইছে কিন্তু আমি পাব্লিকে কি কৰিছো
ডাষ্টবিনৰ কি এইবিলাক আমাৰ ডেইলি যিবিলাক ওলাই পেকেট বিলাক আমি ড্ৰেইনত পেলাই থৈ গৈছো সেইটো আমাৰ কি হ'ব সেইটো আমাৰ নিজৰে প্ৰব্লেম হ'ব ন একদিন সেইকাৰণে পাৰ্টিচিপেটৰী যিটো বস্তু সেইটো বহুত বেছি এসেনশিয়াল হয় পাব্লিক পাৰ্টিচিপেশ্যন ইন মেইনটেইনিং ক্লিনলিনেছ মাষ্ট বি এনকাৰেজড then ধৰক bursting of crackers during Diwali and some other functions সেইটো pollution কৰে হয়নে আৰু সেইবিলাকক লৈ মানুহবিলাকে aware হ'ব লাগে the problem of pollution is alarming in most industrialized areas as well as in developing and underdeveloped countries এটোটো সকলোৱে জানে pollution হৈ আছে climate change হৈ আছে এইবিলাক কথা লৈ পেলাই আমি সদায় aware হ'ব লাগে countries like Finland, Norway, Sweden with low population and plenty of natural resources are almost free from this problem. তেওঁলোকে সাৱধান হৈ গৈছে এনেকুৱা কান্ট্ৰি বিলাক ফিনলেণ্ড নৰৱে ছুইডেন তেওঁলোকে বহুত জুডিচিয়াছলি ইউজ কৰে নন ৰিনিউৱেবল ৰিসোৰ্স বিলাক Okay, so এইবিলাক আপোনালোকে way forwardত লিখিব পাৰে The concept of economic use of water and power is not widely understood. Okay, then water বা power এতিয়া চাব power এতিয়া energy crisis হৈ আছে আমাৰ হয়নে যে কি হয় বস্তুটো আমাৰ still relies on purchased power আমাৰ ইমানখিনি water source আছে হয়নে hydrological power আমাৰ source আছে তথাপিতো আমি কি কৰিব লাগে আমি import কৰিব লাগে okay মানে কিনিব লাগে এইটো electricity টো কিনিব লাগে okay because state's own generation is not adequate to cope with the present requirement jiman requirement ase himan hisabe amar mane apuna energy production nohoy okay hei karone ete solar energy kotha propose korise okay prottekhon district ot jate apunar solar energy to mane implement hoy under the scheme pradhan mantri surya ghar muft bijli yojana okay remember this scheme আৰু কি হৈছে এটা প্ৰবলেম যে স্মাৰ্ট মিটাৰছ বিলাক ইনষ্টলেচন কৰিছে আৰু লগতে আপোনাৰ প্ৰিপেড হৈছে ন এটা হাই মানে আপোনাৰ কি হয় বহুত বেছি বিল আহে মানুহ বিলাকৰ সেইটো এটা প্ৰবলেম হৈ গৈছে ডেইলি লাইফৰ কাৰণে ওকে সো এই গোটেইখিনি কথা সামৰি আমি এটা কথাই বুজি পালো যে এমপ্লয়িজ ইন অফিসেস এন্ড ফ্যাক্টৰিজ ক্যান লাৰ্ন আ লট ফ্ৰম দ্য জাপানিজ So Japanese যিখিনি আপোনাৰ এমপ্লয়িজ বা অফিচাৰ্স থাকে তেওঁলোকৰ পৰা আমি শিকিব লগা বহুত আছে because they are so disciplined they are so sincere and honest in their activities okay so মানে বস্তুবিলাক কেনেকুৱা হ'ব লাগে so that আমাৰ transparency টো promote হয় হয়নে আৰু ডিপাৰ্টমেন্ট বিলাকৰ মাজত এটা কমিউনিকেশন থাকে every department because এখন state চলিব লাগিলে এখন country চলিব লাগিলে every department is equally important okay so there must be cooperation among those departments okay so this was a very good article so আপোনালোকে বহুত কথা আপোনালোকে শিকিব পাৰিলে বুলি আশা কৰিছো next important article is about fruit consumption okay etu apunar horticulture related hobo economy logot relate koribo paribo okay so recent eta data mote ki hoise amar per capita availability of fruits and vegetables to amar ki hoise increase hoise which is a very good news okay increased by 7 kg and 12 kg mane availability to badhise fruits or 7 kg ke badhise and vegetables are 12 kg ke badhise okay in the last 10 years it's a very good information and is a welcome development okay kiyo because fruits vegetables ebilak ki hoy amar kisuman মানে হেলথ ইস্যুৰ কাৰণে এটা প্ৰটেক্টৰ হিচাপে কাম কৰে মানে সাইট্ৰাছ ফ্ৰুটস বিলাকে যেনেকুৱা ক্যান্সাৰ ডায়াবেটিস হাই ব্লাড প্ৰেছাৰ হাৰ্ট ডিজিজ হয়নে সো সেই কাৰণে কি কৰিব লাগে আমি হাই ডোসেছত মানে এটা গুড ডোসেছত কি এবিলাক ইনটেক ৰাখিব লাগে আমাৰ ডায়েটত একচুয়ালি okay so আৰু আমাৰ যেটো জিঅ'ক্লাইমেটিক কন্ডিশন আসামৰ বিশেষকে তাতে মানে variety of vegetables and fruits produce কৰা কাৰণে আপোনাৰ এটা ভাল এটা জিঅ'ক্লাইমেটিক কন্ডিশন আমাৰ আছে exist কৰে but আমি ইউটিলাইজ কৰিব জানা নাই okay এটো আমাৰ বুন হয় একচুয়ালি মানে আমি ইমান ধুনিয়া এটা জায়গাত থাকো আমি কিমান variety of vegetables produce কৰিব পাৰো but আমাৰ গভৰ্নমেন্ট খন ৰেসপন্সিবলি কাম কৰা নাই okay so আমি চাবো পাৰো যে আমাৰ neighboring states Sikkim
হিমাচল প্ৰদেশ ছিকিমখনটো জানে সবে ফাৰ্ষ্ট এইটো মানে যেটো অৰ্গেনিক আমাৰ অৰ্গেনিকেলি যিবিলাক আমাৰ গ্ৰো হয় সেইটো ফাৰ্ষ্ট ছিকিমতে হৈছে Okay, so আৰু আমাৰ নেইবাৰিং কান্ট্ৰি ভুটান তেওঁলোকে হৰ্টিকালচাৰৰ ওপৰত বহুত বেছি মানে আপোনাৰ গুৰুত্ব দিছে Okay, এইটো এটা মানে কি কমাৰ্চিয়েল লেভেলৰ পৰাও বহুতখিনি আমাৰ এটা আপোনাৰ গ্ৰোইং এটা সেক্টৰ হয় কমাৰ্চিয়েলি গ্ৰোইং সেক্টৰ লগতে আটো কলুৱে কিমানখিনি হেলদিও হয় Okay, মানে technological intervention কিছুমান লব লাগিব So horticulture can open up new vistas for the farmers and erase the sluggish growth of agriculture. So আমি কৈ থাকো ন agriculture almost 50% মানুহ engage হৈ আছে but মানে হেৰিটো নাই outputটো নাই Okay, তেতিয়াহে output হ'ব যেতিয়া আপুনি বস্তুটো মানে systematically যাব আমাৰ কি হৈ আছে ৰাইচটোৱে বেছিকে produce কৰি আছে হয়নে গটিকে যেতিয়া মনোক্ৰপিং হৈ যায় বস্তুটো প্ৰডাকশনটো কম মানে যেটো ভ্যাৰাইটি অফ প্ৰডাকশন হেতু নাইকিয়া হৈ থাকে সো এনেকুৱা প্ৰডাক্টিভ ওয়ে বিলাক ফলো কৰিলেহে আমাৰ কি হ'ব এগ্ৰিকালচাৰটো ৰিচ হ'ব লগতে ফাৰ্মাৰ্স খিনিৰো কি হ'ব ওয়েলফেয়াৰ হ'ব because আমি আতে fruits vegetables or উপৰিও আমাৰ যেটো climate আমাৰ climatic conditions to medicinal plants ও বহুতখিনি আপোনাৰ grow হয় mushrooms okay spices plantation crops হয় নহয় so হেবিলাক আমি ইউটিলাইজ কৰিব জানিব লাগে আৰু এটা প্যাৰাগ্ৰাফ আহিছে ইয়াতে আপোনাৰ কনস্টিটিউশন খনৰ বিষয়ে কৈছে যে আমাৰ কনস্টিটিউশন খনৰ যেটো ড্ৰাফট কৰিছিলে তাই ড্ৰাফটিং কমিটিৰ কোনে লিড কৰিছিলে ডক্টৰ বি আৰ আম্বেদকাৰ আৰু কনস্টিটিউয়েন্ট এছেম্বলিখন কোনদিনা স্টাৰ্ট হৈছিলে 9th ডিসেম্বৰ 1946 আৰু কনস্টিটিউশনখন কেতিয়া এডপ্ট কৰিছিলে 26 নৱেম্বৰ 1949 আৰু কেতিয়া ফোৰ্সত আহিছিলে 26 জানুৱাৰী 1950 সো মই এইটো মান্থতে সৰি নৱেম্বৰ মান্থত আহিছিল আৰ্টিকল এটা 26 নৱেম্বৰ টু কনস্টিটিউশন ডে হিচাপে সেলিব্ৰেট কৰা হয় আৰু 26 জানুৱাৰী টু সবে জানে ৰিপাব্লিক ডে হিচাপে আমি পালন কৰো ইয়াতে কিছুমান ওয়াৰ্ড আছে কি কয় sovereign socialist secular democratic republic এইবিলাক ওয়াৰ্ড কোড আছে জানে নে প্ৰিএম্বলত আছে আমাৰ কনস্টিটিউশনৰ যেটো ইন্ট্ৰোডাকশন পেজ আৰু এই ওয়াৰ্ড কেটাই আমাৰ যি হকল মানে কনস্টিটিউশন মেকার্স তেখেতসকলৰ মাইন্ডটো মানে এই ওয়াৰ্ডস বিলাকে মানে এক্সপ্ৰেস কৰে আপোনাৰ ইউপিএসসি প্ৰিভিয়াস প্ৰিলিমছত আহিছিলে যে আপোনাৰ এনেকে আহিছিলে minds of the constitution makers are expressed okay expressed বুলি দি পেলাই চাৰিটা মান অপচন দিছিলে okay যেনেকৈ fundamental rights দিছিলে এনেকে দি পেলাই preamble দিছিলে so you should know যে আমাৰ constitution makers বিলাকৰ মাইন্ডটো আমি preambleতে গম পাই যাও so তেওঁলোকে কিমান বস্তু ভাবি চিন্তি পেলাই আমাৰ কনস্টিটিউশনখন বনাইছে okay এই টাৰ্ম বিলাক মনত ৰাখিব আৰু এই টাৰ্ম বিলাক ডেসক্ৰাইব কৰিবও আহে আপোনালোকে যিখন স্ট্যান্ডাৰ্ড বুক পঢ়ি আছে বা যিয়ে পঢ়ি থাকক কোচিং মেটেৰিয়েল পঢ়িব পাৰে কিছুমানে সো তাতে আপোনালোকে এই যিবিলাক টাৰ্ম আছে এই টাৰ্ম বিলাকৰ মিনিং বিলাক জানি লব ওকে সো আৰু এটা কথা মনত ৰাখিব our democracy is guided by constitutional supremacy not parliamentary supremacy এটো মনত ৰাখিব দে কাৰণ স্টেটমেন্ট বেসড কোৱেশ্চন আহিব এতিয়া বহুত চান্স থাকে মানে প্ৰত্যেকটো স্টেটমেন্ট বেসডৰে আহা হৈছে প্ৰায় এতিয়া সো আমাৰ ডেমক্ৰেসি খনৰ কি হয় কনস্টিটিউশনাল সুপ্ৰিমেসি হয় মানে কি পাৰ্লিয়ামেন্টেও কিবাটা যেতিয়া ল ইনেক্ট কৰিব তেতিয়া মানে কনস্টিটিউশন খন এবাৰ মানে হেই কৰি লব লগা হয় যে কনস্টিটিউশন মতে ভুল হ'ব নেকি কথাটো বুজি পাইছে সো এনেকুৱা So এনেকুৱা ধৰণৰ এইখিনি আছিল আজিৰ ইম্পৰ্টেন্ট নিউজ from the editorial page okay আশা কৰিছো সবে কন্টিনিউ কৰি আছে ঠিক আছে thank you for watching the video